비콘을 활용한 어플리케이션입니다. 네, 발표 순서는 비콘에 대해서 간략하게 설명해드리고 비콘 기술을 제안하게 된 배경, 해외 사례, 그리고 어플리케이션 제안 내용과 이에 따른 기대 효과 순으로 진행하겠습니다. 네, 비콘은 반경 50m에서 70m 범위 안에 있는 사용자의 위치를 정확하게 파악해서 사용자의 이동 경로에 따라 이 서비스 업체에 메시지를 전송을 해주고 또 모바일 결제를 가능하게 해주는 스마트폰 근거리 통신 기술입니다. 네, 비콘의 그 작동 원리는 크게 세 가지로 구분이 되는데요. 이 스마트폰이 비콘의 반경 내에 위치를 하게 되면 비콘 그 스마트폰에 들어오게 되면 이 비콘 단말에서 이 스마트폰으로 아이디 값을 전송해 줍니다. 그러면 이 스마트폰 어플리케이션 내에서 이 아이디 값을 인식을 하여 이 비콘을 사용하는 서비스 업체의 서버로 이 아이디 값을 전송을 해주고요. 그 다음에 이제 비콘의 시절 정보에 맞는 서비스를 다시 스마트폰 서비스에 전달해 주는 것입니다. 네, 이러한 비콘의 이 블루 기술은 NFC 기술과는 차이점이 있는데요. NFC 기술 같은 경우에는 단말기와 직접적으로 접촉을 해야지 사용이 가능하고 가격도 20만 원대 이상으로 상당히 고가입니다. 반면에 비콘의 블루 기술 같은 경우에는 스마트폰에 블루투스 기능만 켜져 있다면 접촉을 하지 않아도 반경 50m 내에 있다면 바로 사용이 가능하고 또 가격도 2, 3만 원대로 굉장히 저렴합니다. 네, 이러한 비콘 기술이 제안되게 된 배경에는 여러 가지 이유가 있는데요. 2014년도 외식업계가 침체가 되고 2015년도 장기 불황이 지속될 게 예상이 되면서 업계에서는 새로운 마케팅에 대한 그런 니즈가 생성이 되었고 그 중에서도 개인화 서비스에 대한 마케팅이 필요하게 되었습니다. 또한 이미 실외에서는 내비게이션이 잘 활용이 되고 있지만 아직 실내에서는 잘 활용이 되지 않고 있는데요. 매장 내에서 길을 찾을 때는 안내도와 표지판에 의지해서 길을 찾는데 이보다는 개인에게 맞춤화된 그런 서비스가 필요하게 되었습니다. 네, 다음으로 저전력 블루투스 4.0의 개발은 이 비콘 기술을 개발하는 데 굉장히 중요한 기여를 했는데요. 기존의 버전은 전력 소비, 기존 전력에 비해서 소비가 크게 줄고 보안이 강화되면서 낮은 그 전력 소모로 인해서 근거리 무선 통신이 발전하게 되었습니다. 네, 다음으로 앞서 말씀드린 NFC 기술이 한계가 있기 때문에 비콘 기술이 제한되게 되었는데요. NFC 기술로는 데이터를 교류할 수 있는 그 거리가 이론상으로는 10cm인데 실제로는 단말기를 부착해야만 사용을 할 수 있어서 굉장히 불편하게 느껴졌습니다. 네, 마지막으로 기업이 이런 위치 기반 서비스를 상업적으로 필요로 하게 되면서 이제 아이디어나 인프라에 대한 대해서 이제 지속적으로 지원을 했기 때문에 비콘 기술이 개발되었습니다. 네, 앞서 알아본 비콘을 활용한 해외 사례에는 무엇이 있을까요? 몇 가지를 살펴보겠습니다. 먼저 애플의 아이비콘입니다. 애플은 아이비콘을 발표한 후 미국 내 250여 개 애플 스토어와 150여 개 슈퍼마켓에서 아이비콘 서비스를 시행하고 있습니다. 매장에 설치된 아이비콘에서는 상품의 할인 정보, 이벤트 내역, 그리고 할인 쿠폰 자동 발행 등의 서비스를 제공하고 결제까지 가능하다고 합니다. 또한 매장 주인은 아이패드 포스를 통해 고객의 정보, 단골 여부, 구매 이력 확인 등을 확인할 수 있습니다. 다음은 미국 메이저리그 구장입니다. 메이저리그 구장과 애플은 뉴욕 매츠의 시티필드 구장에 아이비콘 서비스를 도입했습니다. 동영상을 보시고 오겠습니다. The
The ballpark experience involves hot dogs, peanuts, and Cracker Jacks, but now it also involves your smartphone. Major League Baseball's At the Ballpark app has new features coming out next year where you could take your smartphone around to different parts of the park and get pop-ups based on beacons. This is all part of iOS 7 iBeacon technology. These beacons around the park are sending out Bluetooth signals, so when I walk around, I'm going to get different messages. And when I enter, I just got a Welcome to Citi Field message. Every stadium has different points of interest, and here at Citi Field, it tells me to walk near the home run apple to learn more about it. Now in this example, I walk in, my ticket was just scanned, and oh, I just got a pop-up for $2 off a hot dog. Now this is just a demo because here it's rewarding my first time at Citi Field, but if I came on the 10th time, I might get something different. And different stadiums will probably offer different things. It's all up to each stadium. Here at the Mets merchandise store, there's a beacon in here as well, and I just got a pop-up for 20% off. Major League Baseball is working with different stadiums to determine where these beacons are going to be located, but you can expect to start to see them in 2014. And yes, they are talking about putting this on Android phones as well. But for now, it's just another way to enhance your experience at the ballpark. At Citi Field, I'm Bridget Curie for CNET. 다음은 미국 메이시스 백화점입니다. 미국의 대형 백화점 체인인 메이시스는 샵픽의 기술을 기반으로 샵픽폰 서비스를 도입했습니다. 이 또한 동영상을 보고 오시겠습니다. When Phoebe enters a participating store, her phone instantly recognizes the in-store Shop Beacon signal. And, because she's opted in, it reminds her to open the ShopKick app and get walk-in reward kicks. It also shows her how many items she's liked at that store. While Phoebe shops, the ShopKick app can tell her about special offers and deals. And the app can even remind her of the items she's liked in departments she visits. Phoebe can also browse editors' books related to the fragrance department she's in for great ideas for her girlfriends. Shop Beacon and the ShopKick app turn any store into your store. 저희는 주차장 어플리케이션을 생각해 보았는데요. 먼저 여러분들이 많이 가시는 영화관이나 대형마트 같이 사람이 많이 붐비는 곳은 차도 굉장히 주차장이 혼잡한데요. 이런 주차장이 혼잡한 곳에서 주차 공간이 비어있는 곳을 찾기 위해서는 계속 돌아다녀야만 한다는 불편함이 있습니다. 그리고 규모가 큰 주차장에서 주차시킨 차의 위치를 쉽게 잊어버릴 수가 있는데요. 이러한 불편함을 해소하기 위해서 기존 주차 시스템들을 도입하였는데 이것에 대해서 잠깐 간략하게 알아보면 첫 번째로 주차 유도 시스템이 있습니다. 사진에서 보시는 것과 같이 주차장 입구에 비어있는 대수를 알려주는 상황판을 설치하여서 그 특정 장소로 주차를 유도하는 방식입니다. 그리고 주차장 내에는 주차 유도등이라는 것을 설치하여서 초록불일 때는 주차가 가능한 곳, 빨간불인 곳은 주차가 불가능한 곳이라고 하여서 주차 유무를 판단할 수 있는 그런 시스템입니다. 이 주차 유도 시스템은 상황판을 보지 못하였을 경우에 주차 정보를 확인할 수가 없고 실시간으로 주차 공간을 확인하지 못한다는 불편함이 존재합니다. 두 번째로는 주차 위치 알림 시스템인데요. 주차장 내부 안에 있는 기둥 같은 곳에 NFC 태그를 부착시키는 것입니다. 그런 다음에 주차를 한 후에는 가장 가까운 NFC 태그를 태깅하여서 자기가 직접 주차 위치를 등록시키는 것인데요. 주차된 차의 위치를 알고 싶을 때에는 NFC 태그에 직접 접촉을 하면 알려주는 그러한 시스템입니다. 이 주차 위치 알림 시스템은 NFC 태그가 부착되어 있는 기둥에 직접 접촉해야만 한다는 불편함이 있습니다. 앞에 존재하는 기존 주차 시스템들의 부족한 점을 보완하기 위해서 저희는 주차장 어플리케이션을 생각해 보았는데요. 그 어플리케이션 기능은 첫 번째로 주차 가능 자리를 알려주는 것과 두 번째로는 주차 위치를 알려주는 것입니다.
첫 번째 기능인 주차 가능 자리를 알려주는 것은 주차장에 처음 진입했을 때 스마트폰 어플리케이션을 통해서 어떤 자리에 몇 자리가 비어 있는지를 알려주는 음성 안내 및 팝업창을 띄워주는 것입니다. 두 번째로는 비어있는 공간에 주차를 한 다음에 어플리케이션 창에 주차를 하시겠습니까? 라는 창을 띄워서 네라는 버튼을 누를 경우 그 공간에 내가 주차를 한 것으로 인식을 하게 돼서 맨 첫 번째 그림에 보시는 지도와 같은 곳에 내 차의 위치가 표시되게 됩니다. 그리고 나서 볼일을 보고 주차장으로 다시 돌아왔을 때는 내 차가 어떤 곳에 위치가 되어 있는지를 자동으로 알려주는 그런 기능을 가지고 있습니다. 이러한 주차장 어플리케이션을 통해서 어떤 효과를 얻을 수 있을지 고객 측면, 기업 측면, 사회적 측면에서 생각해 보았습니다. 첫 번째로 고객의 측면에서는 이용의 편의성이 증대되기 때문에 고객들의 시간을 절약해 줄 수 있고 불필요하게 돌아다니는 것을 막기 때문에 공회전을 감소시켜 연료비를 절약할 수 있습니다. 두 번째로는 기업의 측면에서 살펴보겠는데요. 저희가 제안한 어플리케이션을 잘 활용하기 위해서는 가장 우선적으로 비콘이라는 것이 존재해야 하는데요. 이 비콘 단자는 개당 한 2, 3만 원 가격으로 저렴한 비용이기 때문에 새로운 시스템을 구축하는 것보다 훨씬 비용적으로 절감을 할 수 있습니다. 그리고 이 어플을 고객들에게 잘 활용하도록 유도를 시키면 주차장에 필요한 인력이 감소하게 돼서 인력비 또한 절감을 시킬 수가 있습니다. 마지막으로 고객이 이 어플을 사용하면서 편리함을 느끼게 된다면 긍정적인 태도를 가지게 되고 궁극적으로는 매출 신장에 도움을 주게 됩니다. 세 번째로는 사회적 측면인데요. 사회적 측면에서는 불필요하게 돌아다니는 것을 막기 때문에 배기가스 배출량이 감소해서 환경을 개선시키는 효과가 있습니다. 영화관 앱에 대해서 소개해드리도록 하겠습니다. 먼저 현재 영화관에서는 전체적인 상영관의 위치를 대략적으로 안내하는 역할을 하고 있다면 저희 애플리케이션에 영화를 예매한 해당 영화가 상영되는 상영관만을 지정하여서 지금 현재 위치에서 그 상영관에 가기까지의 길을 안내하여주고 좌석까지 확인시켜주는 기능을 합니다. 다음으로 자동 체크인 기능입니다. 영화 예매 후에 상영관에 입장할 시 자동적으로 모바일 티켓이 팝업되는데요. 사용자가 직접 예매 내역을 찾아서 제시할 필요가 없이 팝업된 티켓 창만을 보여줌으로써 입장이 가능하게 됩니다. 그리고 상영관 입장 후에 영화가 시작하게 되면 사용자의 스마트폰이 자동적으로 무음 모드, 절전 모드로 전환되게 되는데요. 이렇게 함으로써 평소에 영화를 관람하면서 핸드폰 불빛이나 벨소리 때문에 불편을 겪었던 소비자들의 불편함을 해소시킬 수 있을 것으로 생각됩니다. 다음으로 영화관에서 대기하는 시간 동안에 광고를 보는 것만으로도 포인트를 적립하는 프로모션을 진행할 수가 있습니다. 평소 영화 소비자들이라면 아마 개인의 의지와는 상관없이 광고에 노출이 되는 상황인데요. 이 시간 동안에 포인트 적립이라는 효익을 제공함으로써 대기 시간까지도 즐거움을 줄 수가 있습니다. 다음은 근접 마케팅입니다. 현재 영화관 앱은 사용자가 보고자 하는 영화를 고르고 상영관을 고른 다음에 시간까지 결정을 해서 예매하는 시스템으로 운영이 되고 있는데요. 저희 애플리케이션은 사용자가 영화관에 입장을 하면 그 순간에 자동적으로 상영 시간 순 가장 빠른 순으로 영화를 추천해주게 됩니다. 이렇게 함으로써 영화를 아직 결정하지 못한 소비자들은 물론이고 보고자 하는 영화가 있는 소비자들도 가장 가까운 상영 시간 순으로 간편하게 예매를 할 수가 있게 됩니다. 그리고 영화관 내 홍보 스크린 앞에 이용자가 위치할 때 이것을 인식하고 그 영화에 대한 예고편이나 홍보 영상을 방송합니다. 이것은 무작위로 송출되는 영상을 보는 것과는 다르게 소비자들이 원하는 대로 선택적으로
볼 수가 있다는 점에서 의미가 있습니다. 그리고 지금 영화관에서 바로 사용할 수 있는 쿠폰이나 이벤트 등의 프로모션 정보를 전달해주는 기능을 합니다. 그렇다면 이러한 기능을 제공함으로써 어떤 기대 효과가 있을지 살펴보겠습니다. 기업의 입장에서는 마케팅을 하고 나서 그 활동에 대한 피드백을 상대적으로 정확하게 받을 수가 있고요. 그 피드백을 바탕으로 마케팅 계획을 재수립하는 데 용이해집니다. 이 앱을 이용하면 소비자들의 동선이나 체류 시간 등을 파악할 수 있기 때문에 그 추적된 정보를 가지고 고객들의 성향을 분석하거나 아니면 고객들의 행동을 분석할 수가 있게 되고 또 집행된 광고에 대한 도달률도 측정할 수 있게 됩니다. 또한 영화관 내에서 각 고객에게 최적화되고 편리한 서비스를 제공하고 또 이벤트나 다양한 프로모션 등의 경험을 제공하기 때문에 이 브랜드에 대한 호감도와 공감을 형성할 수가 있습니다. 그리고 우리 앱은 고객 개개인에게 맞춤화된 개인화 타겟팅을 가능하게 하기 때문에 기존 광고 매체의 양적인 효과를 보장하면서도 피로도는 최소화시킬 수가 있습니다. 이로 인해서 고객의 만족도를 높이고 결과적으로 매장의 재방문율을 증가시킬 것으로 기대하고 있습니다. 그럼 이상으로 저희의 발표를 마치겠습니다. 감사합니다.